ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ প্ৰগ্ৰামবোৰৰ বাবে এখন নোটিছ জাৰি কৰা হৈছে। আমি প্ৰথমতে চাওঁ কি প্ৰগ্ৰাম আছে। প্ৰগ্ৰাম আছে আপোনাৰ প্ৰথমতে মাষ্টাৰ অফ আৰ্টছ এম এ আপুনি কৰিব পাৰিব এন্থ্ৰপ'লজি, আছামিজ, বড়ো, ইকনমিক্স, এডুকেশ্যন, ইংলিছ, জিঅ'গ্ৰাফী, হিষ্ট্ৰী, মেথমেটিক্স, পলিটিকেল চায়েন্স, ফিলচফি, ছ'চিয়লজি এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স। Eligibility criteria দিছে bachelor's degree with major honors in the relevant subject securing at least 45% marks or equivalent grade point, or bachelor's degree with at least 50% marks in the relevant subject and 45% marks in aggregate in case of the candidates of general program or equivalent grade point. অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি মেজৰ আছে তেনে আপোনাৰ সেই ছাবজেক্টত মেজৰ থাকিব লাগিব। 45% যদি আপুনি পাইছে তেনেহ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপুনি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট আছিলে, আপোনাৰ মেজৰ নাছিলে, তেনেহ'লে আপোনাৰ সেই ছাবজেক্টত 50% মাৰ্কছ লাগিব আৰু টোটেল 45% আপোনাৰ এগ্ৰিগেট থাকিব লাগিব গোটেইকেইটা ছাবজেক্ট মিলাই। দ্বিতীয় আপোনাৰ অপশ্যন আছে মাষ্টাৰ অফ ছায়েন্স। তাত আপুনি ল'ব পাৰে এন্থ্ৰপ'লজি, এপ্লাইড জিঅ'লজি, কেমেষ্ট্ৰি, জিঅ'গ্ৰাফী, লাইফ ছায়েন্সেছ, মেথমেটিক্স, ফিজিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্স। ইয়াত আপোনাৰ লাগিব বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী with major honors in the relevant subjects securing at least 45% marks or equivalent grade point, or bachelor's degree with at least 50% marks in the relevant subject and 45% marks in aggregate in case of the candidates of general program or equivalent grade point. ইয়াৰ পিছত আহিলে মাষ্টাৰ অফ কমাৰ্চ M.Com। তাত দুটা ভাগ আছে, ফাইনেন্স এণ্ড মাৰ্কেটিং। ইয়াত আপোনাৰ এলিজিবিলিটি হ'ব বেচেলাৰ্ছ ডিগ্ৰী উইথ মেজৰ স্পেচিয়েলিটি honors in the relevant subject securing at least 45% marks or equivalent grade point, or bachelor's degree with at least 50% marks in the relevant subject and 45% marks in aggregate in case of the candidates of general program or equivalent grade point. MSc in biotechnology and bioinformatics. Candidates with a bachelor degree from a recognized university institution in biological sciences, agricultural sciences, veterinary sciences, pharmaceutical sciences, medical sciences with minimum 55% marks in aggregate. MA in mass communication, bachelor's degree in any discipline from a recognized university with minimum 45% in major, honors or aggregate. MA in applied psychology, candidates having bachelor's degree excluding fine arts, including a medical degree and other technical graduates from Dibrugarh University or any other university recognized by the UGC with at least 45% marks in major, honors or 50% marks in aggregate. MA in sanitation, hygiene and health, bachelor's degree in any discipline from a recognized university with minimum 45% in major, honors or aggregate. MA in women's studies, bachelor degree in any stream from any UGC recognized university with minimum 45% in major, honors or 50% marks in aggregate for general graduate. MA recognized by NCT obtained at least 50% marks or an equivalent grade in the following programs: BEd, BA BEd, BSc BEd integrated, BLEd or DLEd with an undergraduate degree with 50% marks in each. ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক দিয়া গৈছে besides the above, candidate appearing in the 6th semester BA BSc BCom examination 2020 and waiting for their results are eligible to appear in the examination. মানে আপোনালোকে যিসকলে এতিয়াও পাছ কৰা নাই কিন্তু 6th semester পঢ়ি আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। Candidates appearing in the final semester examination and waiting for results but have backlog in 2nd and 4th semester examination are also eligible to appear. এতিয়া ইয়াত কোৱা হৈছে যদি আপোনালোকৰ কোনোবা ছাবজেক্টৰ বেক আছিলে কিন্তু আপোনালোকে 6th semester পঢ়ি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া চোৱা যাওক কণ্ডাক্ট অফ DUPGET 2020 for selection of candidates। আপোনাৰ এইটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট। ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ছাবজেক্ট হিচাপে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। চিলেকশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল for the 80% of seats reserved for the students graduate from Dibrugarh University shall be selected on the merit of the DUPGET 2020. For the 20% of the seats reserved for other universities excluding Dibrugarh University, the candidates shall also be selected on the
made of the DUPGET 2020 only subject to the fulfillment of minimum eligibility criteria. 18 হ'ল a candidate is eligible to apply for an exam in maximum 3 subjects for admission. এতিয়া আপোনাৰ আহিলে গ্ৰুপ A দিছে, গ্ৰুপ B, গ্ৰুপ C আৰু গ্ৰুপ D. এতিয়া চাওক আপোনাৰ এন্ট্ৰেন্স টেষ্টটো কেনেকৈ হ'ব। এইটো হ'ব 100 মাৰ্কছৰ 2 hours duration, 100 objective type multiple choice questions থাকিব, 1 mark each. গোটেইখিনি the question paper shall be in English excluding the language subject. গোটেই পেপাৰখন ইংলিছতে হ'ব, কিন্তু যদি আপুনি কোনোবা লেংগুৱেজ ছাবজেক্ট যেনেকৈ আছামিজ, বড়ো এইবিলাক লৈছে তেনেহ'লে হয়তো আপোনাৰ তেতিয়া সেইটো পেপাৰহে সেই লেংগুৱেজত থাকিব। There shall be a provision of negative marking of 0.25 mark for incorrect response to a question. Negative marking আছে 0.25, মানে আপুনি যদি 4টা ভুল এনসাৰ দিয়ে তেনেহ'লে 1 নম্বৰ কাটা যাব। The candidate shall be required to appear in the DUPGET in the OMR sheet, and the evaluation process shall be done by the authorized electronically operated system. বাকি আপোনালোকে বুজিছে OMR sheetত হ'ব আৰু OMR sheet fill up কৰিব লাগিব, আৰু তাত আপোনালোকে পাছ কৰাৰ পিছতহে এডমিশ্যন পাব ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত বা ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এফিলিয়েটেড কলেজত। এতিয়া চেণ্টাৰসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰে, ক'ত ক'ত আছে টেষ্ট চেণ্টাৰ, আৰু তাৰপিছত ছাবজেক্ট কোৰ্চবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি স্কেডিউল টাইম আপোনালোকে চাব পাৰে। অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব 23 অক্টোবৰৰ পৰা, আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 3 নৱেম্বৰ 2020 সন্ধিয়া 5 বজালৈ। ইয়াৰ উপৰি দিয়া হৈছে 17 নৱেম্বৰত আপোনাৰ টাইম দিয়া হৈছে 10টা পৰা 12টালৈ এক্সাম হ'ব। এই গ্ৰুপত হোৱা ছাবজেক্টবিলাকৰ যে ছাবজেক্টৰ গ্ৰুপ আমি অলৰেডি দেখি পাইছিলোঁ, ঠিক একেদৰে 17 তাৰিখে 1:30 বা 3:30লৈ হ'ব চি গ্ৰুপৰ, 18 তাৰিখে 10টা বা 12 বজালৈ হ'ব বি গ্ৰুপৰ, আৰু 18 তাৰিখে আপোনাৰ হ'ব 1:30 বা 3:30 বজালৈ ডি গ্ৰুপৰ। এতিয়া আহিলে এপ্লাই কেনেদৰে কৰা যাব। এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, কোনো অফলাইন এপ্লিকেশ্যন নচলিব। আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে ৱেবছাইট দেখা পাইছে, তালৈ যাব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰিব লাগিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ হ'ব 500, আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব আৰু সেই হিচাপে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু সময়মতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ইছ্যু কৰা হ'ব। বাকী চিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ আপোনালোকক দিয়া হৈছে, যিখিনি মই ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ বিচাৰা নাই। ভিডিঅ'টো অলপ বেছি দীঘল হৈ যাব, গতিকে আপোনালোকে যিসকলে ভাবিছে অলৰেডি ডিগ্ৰী কৰিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বা বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা, তেওঁলোকে যদি ভাবে যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে এই এণ্ট্ৰেন্স টেষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ টেষ্ট চেণ্টাৰবিলাক ক'ত ক'ত হ'ব, লগতে লেংগুৱেজ কোডবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। ইয়াৰ পৰা গ্ৰুপবিলাক দেখুৱাই দিলোঁ। গ্ৰুপ A হ'ব এন্থ্ৰপ'লজি, এপ্লাইড জিঅ'লজি, আছামিজ, কেমেষ্ট্ৰি, এডুকেশ্যন, ইংলিছ, মেথামেটিক্স, পলিটিকেল চায়েন্স, ফিলচফি। গ্ৰুপ B এপ্লাইড সাইক'লজি, বায়'টেক এণ্ড বায় ইনফৰমেশ্যন। গ্ৰুপ C হ'ব বড়ো, ইকনমিক্স, হিষ্ট্ৰী, লাইফ ছায়েন্সেছ, ফিজিক্স, ছ'চিয়লজি, ষ্টেটিষ্টিক্স, জিঅ'গ্ৰাফী, চেনিটেশ্যন, হাইজিন এণ্ড হেল্থ। গ্ৰুপ D হ'ব মাছ কম, ওমেন ষ্টাডিজ, MA, MCom ইন ফাইনেন্স এণ্ড মাৰ্কেটিং। গতিকে আপোনালোকে যিটো বিষয়ত মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰিব বিচাৰিছে সেই হিচাপে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব।